फ्रेंड्स आज आमी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड तो पढ़िम जो नेकी टीचिंग एग्जाम्सबुरत प्राय सुधि थाके इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथडर ऊपर जेने सीटेट हक बा स्टेटेट हक बा एनवीएस केवीएस हेबुरत आहे प्राय क्वेश्चन्स आहे इंडक्टिव डिडक्टिवर ऊपर हेकारणे आमी बोलक आज इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथडर ऊपर अलप डिस्कस करूँ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड तो आसलते दुईटा बेलेग बेलेग मेथड है जो थ्रुएदी आमी स्टूडेंटक पढ़ाब पारों इंडक्टिव मेथड तो जेनेरेली लोअर क्लासेसत यूज करा है और डिडक्टिव तो हायर क्लासेसत यूज करा है कारण इंडक्टिव मेथड तो जेहेतु बहुत टाइम कन्ज्यूमिंग मेथड है एतो हेकारणे लोअर क्लासेसत है प्रिफार करे किंतु डिडक्टिव मेथड तो आसलते हायर क्लासेसत यूज करा जाए कारण हायर क्लासेसर की है बेसि सिलेबास बेसि थाके हेतु कारणे आमी माने इंडक्टिव मेथड तो तार यूज करातो पसिबल নহয় हे कारणे हायर क्लासेसत डिडक्टिव मेथड तो यूज करे एतिया आमी बोलक इंडक्टिवत की मैक्सिम्स আছে हेबुर साउ इंडक्टिव मेथडत असलते आमी नोन टू अननोन जाउ एतु कथा मन राखिब आपनालोके नोन टू अननोन माने जनार परा नजनालै किंतु डिडक्टिवत की है डिडक्टिव तो अननोन टू नोन है एतु बस्तु उल्टा है अननोन टू नोन कारण अननोन टू अननोन माने जनार परा नजनालै सपोज आपुनि ते लोअर क्लासेसत बा एलिमेंटरी क्लासेस बिलाकत आपुनि जिमा पढाब बिचारि আছে তেতিয়া डाइरेक्ट जदि आपुनि प्रॉफिट और लॉसर कथा पढाब গৈছে डाइरेक्ट जदि आपुनि प्रॉफिट लॉस बिलि कय हिहति बुझि नापाब तात जदि आपुनि डाइरेक्ट फर्मुलाও দি দিয়া তেতিয়াও हिहति बुझि नापाब हेकारे हिहतक की কৰা যায় स्टेप बाय स्टेप आमी माने निजे কৰাবলে हिकुৱাৰ पाছতহে কৰাবলে हिकुৱাৰ पाছতহে আমি পাছত रुल्स तो दिउ हे तात माने बाइंग और इनस्टेड माने प्रॉफिट और लॉस बिलि कोৱাৰ उपरि आपुनि जदि बाइंग एंड सेलिंग बिलि कय हिहति भालदरे बुझि पाबो हेतु कारणे की হয় इंडक्टिव मेथड तो नोन टू अननोन হয় एतु माने जनरली हे कारणे प्राइमरी क्लासेस बिलाकत यूज करा जाय और एतु होइसे डिडक्टिव मेथड तो अननोन टू नोन यात माने की হয় डाइरेक्टली अपनी रूल्स तो दी दिया जाए रूल्स तो दियार पाছত है हेरी एग्जांपल्स हिहतक दिया है सो नेक्स्ट पॉइंट तो होइसे थर्ड तो आसिले आमार थर्ड पॉइंट तो होइसे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है इंडक्टिवत कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट किंतु तार उल्टा है यात डिडक्टिवत कंक्रीट टू सॉरी एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट माने होइसे जे मूर्तर परा विमूर्तলৈ और एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट माने होइसे जे विमूर्तर परा विमूर्तলৈ माने की कंक्रीट माने की एतो सपोज पेन মই एतो पेन तो टच करिব পাৰি আছো বস্তুটো সুই মই গম পাইছো কেনেকুৱা হয় কালাৰ কি হয় চাব পাৰিছো হে কাৰণে এক কি বুলি কয় মানে যোনটো বস্তু আমি টাচ কৰিব পাৰো হেবিলাক বস্তু হৈছে कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हेबलाक बस्तु जोनबुर आमी सुब नोवारो बा आमी अकल फील हे करिब पारो हेबुर बस्तु एब्स्ट्रैक्ट है सपोज लव हेड सिम्पैथी लयल एबुर बस्तु होइसे आपनार एब्स्ट्रैक्टत परे हे कारणे तात की হয় इंडक्टिव मेथडत आमी जेतिया पढाब जाऊ लरा चली बिलाक कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाऊ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट गले की হয় हिहतर बुझि पात सुविधा হয় आमी जदि हिहतक प्रैक्टिकली किबाटा बस्तु चिनाकी कराई दिया जाय तार पिছত जदि आमी एब्स्ट्रैक्ट ले जाऊ तेतिया हिहति हुनकाले बुझिब पारे हे कारणे यात किंतु उल्टा হয় डिडक्टिवत की হয় एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट सपोज हिहतक मैथ्स पढाब गय আছে আপুনি हायर क्लासेसत हिहतक इमान माने स्टेप बाय स्टेप हिहतक देखाय मेली पढाब कारणे आमार टाइम नाथाके कारण तक सिलेबास तो बहुत भास्ट है हेतु कारण तक एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जो है एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट माने तक फर्स्ट जेनेके a + b होल स्क्वायर हेतु फर्मुला तो दी दिले दिया पाছত আপুনি যদি एग्जांपल এটা কৰি দিয়া তেতিয়া হে फर्मुला तो हेतर কাৰণে एब्स्ट्रैक्ट হ'ব কাৰণ হিহতি হে फर्मुला तो ওপৰত একো ধাৰণা নাই হিহতৰ যেতিয়া আপুনি হিহতক বুজাই দিয়া তেতিয়া হে হিহতি বুজি পায় হেতু কাৰণে কি কৈছে ডিডাক্টিভত एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে নেক্সট পইণ্ট মানে কি এইখিনি বস্তু আচলতে কি হয় हेकारणे डिडक्टिव मेथडर एटा डिसएडवांटेज আছে डिसएडवांटेज तो होइसे इ माने डिसएडवांटेज तो होइसे इ साइकोलॉजिकल मेथड নহয় ইয়াক মানে इ আমাক মানে थिंकिंग तो कन्वर्जन কৰি দিয়ে কিন্তু इंडक्टिव मेथडे আমাৰ थिंकिंग डाइवर्जन কৰে डाइवर्जन মানে কি হয় আমাক মানে ক্ৰিয়েটিভিটি বনাই দিয়ে মানে আমি ব্ৰডাৰ সেন্সত কিবা এটা বস্তু ভাবিব পাৰো যদি মানে এই इंडक्टिव मेथडৰ থ্ৰুৱেদি যাব পৰা যায় তেতিয়া মানে আমি ব্ৰডাৰ সেন্সত ভাবি পিনি যোনটো মানে আমি কাম নিজে মানে নিজৰ ব্ৰেইনত যেতিয়া প্ৰেছ
প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ বা নিজৰ ব্ৰেইন ইউজ কৰি যেতিয়া কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো ডাইভাৰ্জেণ্টত পৰে কিন্তু ডিডাক্টিভত কি হয় জাষ্ট ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ফৰ্মুলাটো মতে কামখিনি কৰি গৈছোঁ সেইটো আচলতে কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিং হয় সেইকাৰণে ডিডাক্টিভৰ সেইটো এটা ডিছএডভান্টেজ হয় কিন্তু ইণ্ডাক্টিভৰ ডিছএডভান্টেজটো হৈছে যে আমি সেইটো প্ৰচেছৰ থ্ৰুৱেদি গোটেই চিলেবাছ কেতিয়াও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ টাইম কনজিউমিং মেথড হয় আচলতে সেইকাৰণে এইটো এটা ইণ্ডাক্টিভটো এটা কি কয় টাইম কনজিউমিং মেথড বুলি কয় সেইটো কাৰণে ইয়াৰ এটা এইটো ডিছএডভান্টেজ হয় বাট ইণ্ডাক্টিভটো বেটাৰ হয় কাৰণ ই এটা সাইকলজিকেল মেথড হয় বাট ডিডাক্টিভটো সাইকলজিকেল নহয় আৰু ইমান ই সিম্পল মেথড কাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা যায় বটম আপ এপ্ৰোচ বুলিও কোৱা যায় আৰু ইয়াক টপ ডাউন এপ্ৰোচ বুলি কোৱা যায় এইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে ইয়াক বটম আপ এপ্ৰোচ বুলি কয় bottom up approach কিন্তু ইয়াক top down approach next point হৈছে এটো একদম ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় আপোনালোকে একদম মনত ৰাখি ল'ব এই পইণ্টটো প্ৰায় মানে এটো পইণ্টৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ আহে সিটেটত হেতু কাৰণে কৈছো নেক্সট পইণ্ট হৈছে যে এটো মেথডত এক্সাম্পলৰ পৰা ৰুল চলে যায় এক্সাম্পলছ টু ৰুল এটো পইণ্ট মনত ৰাখিব পাৰিলে আপুনি বাকি কোৱেশ্চনছবোৰ অটোমেটিক্যালি ভালকে কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত খালি ৰুলটো এক্সাম্পল examples to rule মানে কি আমি suppose maths এ পঢ়াই আছো বা গ্রামার ইংলিশ গ্রামারে পঢ়াই আছো জানিবা তেতিয়া ফার্স্টত কি হয় যদি আপুনি অ্যাডজেক্টিভৰ ডেফিনিশন দিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ফার্স্টত হিহঁতৰ অ্যাডজেক্টিভ কি হয় বা নাউন কি হয় pronoun কি হয় হেবিলাকৰ এক্সাম্পল দিব দিয়াৰ পাছত যদি তাৰ ডেফিনিশনটো কৈ দিয়ে যে নাউনটো হৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা যদি ডেফিনিশনটো পাছত দিয়ে বা এক্সাম্পল আগত দিয়ে তেতিয়া হলে কি হ'ব এক্সাম্পলস টু রুল হ'ব আৰু হেতু ইন্ডাক্টিভত ফলো কৰে আৰু কিন্তু ডিডাক্টিভ মেথডত কি হয় হিহঁতক ফার্স্টত ডেফিনিশন দিয়া যায় বা যিকোনো এটা ফৰ্মুলা বা ম্যাথছ যদি পঢ়াব গৈ আছে ম্যাথছৰ ফৰ্মুলা দিয়া যায় তেতিয়া হে ফৰ্মুলা দিয়াৰ পাছত যদি আপুনি হে এক্সাম্পল দিবলৈ যায় তেতিয়া হে হেতু তেতিয়া কি বুলি ক'ব ৰুল টু এক্সাম্পল ৰুল মানে হৈছে ফাৰ্স্টত হিহঁতৰ জেনাৰেল এটা ফৰ্মুলা দিয়া তাৰ পিছত এক্সাম্পল দিয়া হেতু কাৰণে এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটোৰ ওপৰত বেস কৰি কোৱেশ্চনছ সিটেটত প্ৰায় আহি থাকে এটো পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব and next he karone ya ki hoy examples to rule hua karone ki boli koy ya specific to general mane ami eta specific bostu suppose animal or dharana dibole hole ki koro first cat dog cow heneke kono tasot he examples burak gilon tasot as a whole ami pasot koi diu je etu ebla ki hoy animals hoy heneke kono hetu he bostu tu mane ki hoy hetu karone yak specific to general boli koa je mono rakhibo etu bostu specific to general hoy 6.2 ইয়াত খালি উল্টা রুলস টু এক্সাম্পল হয় না রুলস টু এক্সাম্পল হলে কি হ'ব রুলস টু জেনারেল রুলস থাকে কারণ এজ এ হোল মানে এটা ব্রডার সেন্সত বুজায় রুলস টু প্রায় বহুতৰ খানি কাৰণে একে থাকে কিন্তু এক্সাম্পল তো কি হয় স্পেসিফিক হয় হেতু কাৰণে ইয়াত কি হ'ব জেনারেল টু স্পেসিফিক এগিটা বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এগিটা বস্তু মেইন ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ কেটা এগিটাই হয় এই ইন্ডাক্টিভ মেথডত গম পালো আমি জানাৰ পৰা নজনা মানে ইন্ডাক্টিভ মেথডটোৱে আমাক কি কৰে আমি নিজে এটা বস্তু ডিসকভাৰ কৰিব কাৰণে সক্ষম হওঁ থ্ৰু ইন্ডাক্টিভ মেথডত হেকাৰে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ডিসকভাৰী মেথড বুলি কোৱা হয় হেতু মনত ৰাখিব ডিসকভাৰী মেথড বুলি কোৱা হয় ইয়াক আৰু হেতু মনত ৰাখিব যে এটো সাইকোলজিক্যাল হয় সাইকোলজিক্যাল মেথডও হয় আৰু ইয়াত মানে কি হয় টাইম কনজিউমিং তো বেছি হয় হেতু খালি বেলেগ এটো আৰু ডাইভাৰজেন্ট থিংকিং কি কৰে প্ৰমোট কৰে ডাইভাৰজেন্ট থিংকিং তো মই কৈছিল অথনি অকমান আগতে ডাইভাৰজেন্ট থিংকিং প্ৰমোট কৰে কিন্তু ডিডাক্টিভে কনভাৰ্জেন্ট থিংকিং প্ৰমোট কৰে কনভাৰ্জেন্ট থিংকিং हे कारणे डाइवर्जेंट थिंकिंग टू इंडक्टिवे प्रमोट करे आरो डिडक्टिव मेथडे कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करे डाइवर्जेंट थिंकिंग टू गम पाइसे आपनालोके की হয় যে ব্রডার সেন্সত আমাক যদি কোনো কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত আমি ভাবিব পাৰো হেতু হৈছে ডাইভারজেন্ট কিন্তু কনভার্জেন্ট টু কি হয় যেহেতু ফার্স্টত আমাক রুলস দি দিয়ে গটিকে আমি একো ভাবিব লগা নাথাকে হে রুলস টু ফলো কৰিলে আমি এক্সাম্পল টু সলভ কৰিব পাৰো বা কোৱেশ্চনস টু সলভ কৰিব পাৰো হেতু কাৰণে ইয়াৰ মানে ইমান মাইন্ডত আমাৰ প্ৰেছাৰ নপৰে হেতু কাৰণে ইয়াক
ডাইভাৰ্জেণ্ট কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিং বুলি কোৱা হয় আৰু এটা মেইন কথা হৈছে যে ইণ্ডাক্টিভ আৰু ডিডাক্টিভ মেথডত মানুহবিলাক বহুত কনফিউজ হয় যেতিয়া ৰুলছটো যেতিয়া এক্সামত চিটেটত প্ৰায় কুৱেশ্যনছ আহে যে এক্সাম্পলৰ পৰা ৰুলছ এনেকৈ মানে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকে তাৰপিছত সোধে যে এইটো কোনটো মেথড হয় বুলি এক্সাম্পলছটো ৰুলছ দেখিলে মানে মানুহবিলাকে ভাবে এক্সাম্পলছটো ৰুলছ প্ৰায়খিনিয়ে জানে কিন্তু কনফিউজন আহে যে ইণ্ডাক্টিভ আছিলে নে ডিডাক্টিভ আছিলে সেইটো প্ৰায়খিনিৰ মানে মনত কনফিউজন আহে কুৱেশ্যনছটো দেখাৰ লগে লগে সেই কনফিউজনটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কথা ভাবিব পাৰে ইণ্ডাক্টিভটো আইৰ পৰা যায় আই ফৰ ইণ্ডাক্টিভ এণ্ড আই ফৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এইটো বস্তু মই কিয় কৈ আছোঁ I for inductive I for introductions এতিয়া চাওক আপোনালোকে কি কৰে যেতিয়া আমি প্ৰাইমাৰী লেভেলত পঢ়োৱা যায় তেতিয়া কি হয় টপিকছবোৰৰ কি থাকে অকল মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো দিয়া থাকে তাৰ মানে ভিতৰৰ বস্তুখিনি ক'ত থাকে ভিতৰৰ বস্তুখিনি আমি হাই স্কুলবিলাকত পোৱা যায় হয়নে সেই তেতিয়া মানে কি হয় হাই স্কুলত পোৱা যায় সেইকাৰণে হাই স্কুলত চিলেবাছটো বহুত ভাষ্ট হয় কিন্তু সৰু লেভেলত প্ৰায় মেক্সিমাম টপিকৰে আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনছবোৰহে পঢ়িবলৈ পাওঁ সেইটো কাৰণে কেনেকৈ মনত ৰাখিব এইটো আপুনি এনেকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰে আই ফৰ ইণ্ডাক্টিভ আই ফৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি ক'ত দিওঁ টপিকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনছবোৰ আমি ক'ত পঢ়াওঁ লোৱাৰ ক্লাছবিলাকত ঠিক তেনেদৰে আই টু ইণ্ডাক্টিভ আই ফৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনছ সেইকাৰণে লোৱাৰ ক্লাছেছ এনেকৈ বস্তুটো যদি মনত ৰাখে আপুনি জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি ক'ত দিওঁ লোৱাৰ ক্লাছেছত এইটো এনেকৈ কৰি মনত ৰাখি থৈ দিব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব যে এক্সাম্পলটো ৰুল তেতিয়া আপোনালোকৰ মনত পৰি যাব এক্সাম্পলটো ৰুল ক'ত থাকে আমি লোৱাৰ ক্লাছেছবিলাকত আমি এক্সাম্পলটো ৰুল দিওঁ সেই তেনেকৈ কৰি আপোনালোকে ৰিলেট কৰি পিনি আপোনালোকে মনত পেলাব পাৰিব যে আই ফৰ ইণ্ডাক্টিভ আছিলে আই ফৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'লে মানে কি হয় আমি ৰুলছবোৰ দিব লগা নহয় ফাৰ্ষ্টত এক্সাম্পল তাৰপিছত ৰুলছ লাষ্টত সেইটো কাৰণে সেইটো বস্তু আপুনি তেনেকৈ ৰিলেট কৰি পিনি মনত ৰাখি ল'ব টপিকটো ইমানতে শেষ হৈছে ইণ্ডাক্টিভ আৰু ডিডাক্টিভ আমি পঢ়িলোঁ ডিটেইলছ লোৱাৰ এইবিলাক আপোনালোকে এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি যদি আপোনালোকে পাহৰি গৈছে চাই পিনি লিখি থ'ব বস্তুকেইটা মেইন পইণ্টছকেইটাই কোৱা হৈছে জেনেৰেলি ইয়াৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন সোধে সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকে বুজি নাই পোৱা মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব লিখি দিব কুৱেশ্যনছ যদি কিবা আছে ডাউট আছে তেতিয়া লিখি দিব মই আপোনালোকক হেল্প কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ